ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਬਣਦੀ है गल सज्जन नाल मेला करिए, ਇਹੋ ਬਣਦੀ है गल सज्जन नाल मेला करिए, मिलिया यार होई सुनाई दम शुकराने भरिए, सज्जन नाल मेला करिए। सज्जन नाल, सज्जन तो मुराद सच नाल, अपने आप नाल, रब नाल, सब नाल मेला करनी। साडे फकीरां दरवेशां रब लोकां ने खुद विचों खुदा देखिया, असीं उन्हां दे फलसफे, उन्हां दी रीत दे बंदे हां, और लोकां दे हक दी, पक्ष दी, भले दी, आज़ादी दी, खुशहाली दी और तरक्की की गल करने वाले लोग। और लैलपुर का जरा 8वां पंजाबी सलेख मेला है, ये पिछले 8 सालों को इसे गीत को निभा रहा है, इसी गल को तुहाडे भले की गल, तुहाडे सुख, तुहाडी आज़ादी, तुहाडी रूह की ते जूह की खुशहाली की गल मैं करता। इस मेले का रंग हुण 13वें मेले का रंग जम गया जी। मैं कमला जहा निमाणा जहा अफजल साहिब लाहौरों आया, इस धरती का ऐस चन्हा का पानी असां पीता है, इस लैलपुर की मिट्टी का इत्थे आके मैनूं बड़ा ही माण, मैं जो भी बनया जमा होया इकट्ठा होया इस शहर से अगों फिर लाहौर है, वो लाहौर भी ऐसा है कि जिहड़ा इंज कहते हैं कि वड्डी सारी लवक्कड़ी पा लैंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा एक टप्पा है कि सारी उम्र की चौर होवे, सारी उम्र की चौर होवे, अगले जहान जाइए इंशाअल्लाह उत्थे भी लाहौर होवे। एक शेर होर दा सवाल मैं अपने क्या और लैंपुरी तुहानूं पता है असं लैंपुरी असं बंदा लाया करने गुरु जाया नहीं करते मेहरबानी शुक्राना। मैंने भी पता है ज्यादा देर शुरू करूँ तो 5-6 इधर उधर लोग जरूरत आ सकती है, ये भी मुझे पता है, पर यह कि एक काम आप गल करेंगे। एक वो जो टप्पा मेरे दिल का है कि बंद इश्क की ताकत क्या और इश्क नाल या मोहब्बत नाल तस्वीर नहीं होए ताई सारी इश्क बंद इश्क की ताकत है। लाहौर के रहने हैं अजय जमना पर लाहौर टाइम पर मेरे लिए एक है कि तो मेरा कबीर उठा है, उसने अपने आप को जो भी बनाया तो मैं तुम्हारे सामने हाँ, मैं अपने बारे बहुत ही गला नहीं करना चाहता या हाँ इन्ना जरूर है कि जिस गल से जिस सोच से उस सोच को अगे लैके तुहानूं वाला लैलपुर सलेख मेला हमेशा असीं जदों भी जदों आने बड़े खिड़के आने बड़े जरूर आते तो तुसां सारे आए एक एक जी नूं बल्कि खास तौर पर जिन्हें मापे आए ने और उन्होंने नाल निक्के निक्के न्याणे खड़े आए ने जिहड़े हो सकदा उन्होंने भी सियाणे होण वो आए ने इन्हां सारिआं दा शुकराना ते बड़ी मेहरबानी ते बड़ी मुहब्बत। एक मैं अर्जी करनी है कि एक बड़ी फकीरी दरवेशी वाली और लोकां दी तुहाडे हक की गल करन लई जुड़ी है, एक मेला लग्या है, इस जिन्हें दे कोल मोबाइल ने उन्होंने जो
स्विच ऑफ नहीं करना तो उन्होंने म्यूट ते साइलेंट मोड पे ले ए सारे कर लो बिल सारा कमा सकते ते जिन्होंने अपने न्याणे ते यकीन है कि चुप नहीं करेंगे हैं वो फिर पूरा इंतजाम कर लें नहीं तो तब पता जुगत के साथ बात करेंगे अच्छा वो प्रोग्राम के लिए आएंगे इधर साथी होगा सीधा प्रोग्राम तेरे नाम या वो शायद तो या लैब अच्छा तो खड़ा जो क्या बैठा है क्योंकि इसको बगैर वो नालों नाल पूरी है क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है ध्यान जिन्हें बाबे ध्यानी हुए ने साडे की दरवेश हुए ने बाबे बुद्धे हुकम को सदाता तो लेके वो बंद कर दे कोई जिन्हें लोग हुए ने ध्यान लाया जिन्हें फोकस करता है जिन्हें मुराकबा मेरे अपना अपने आप को उधर खोलो ना खोलना नहीं वो खोलना नहीं सर स्टैंड पर उन्होंने ध्यान होया यार ये इथे रहना वे हुन तुसी भी एडजस्ट करो ना थोड़ा मैं एडजस्ट कीता ना तुसी भी एडजस्ट करो बंद हो ना अपनी चेक कर देना ऑडियो दोस्त भाई ये खोल ही नहीं सकता स्टैंड ही नहीं खोलना पावर बंद करती एक मिनट का ये ना लीड खिंचो अच्छा भाईजान यार इधर लगा ली इसको इधर लगा ले बस थोड़ा सा यार भाई आप एडजस्ट करें बात कर रहे हेलो जी आप पावर लगाना उधर ही नहीं बंदा कुछ पहले आए यार सारा सर्किट करते हैं देर होती है पर ये कि मेरे साथ कुछ सेगमेंट में वो मेरा ख्याल है कि इसलिए सब तो पहले हीर की वारिस शाह की हीर की गायकी का रंग सुनोगे इनको थोड़ी घटाओ ते वाली बताओ थोड़ा ते हीर की कहानी की है इस धरती की औरत की मुजामत की औरत की बगावत की सच से पहरा देने वाली है वो औरत है वो माँ है वो कुड़ी है वो चिड़ी है इश्क का असल रूह तक पहुंचने वाला मर्द उन्होंने चुना जिन्हें औरत है क्योंकि उन्हें वजूद जो जिंदगी निकली है अंदरों आई है वो जिंदगी के हक पक्ष या अपने हक पक्ष की गल वो जिन्ना वो जानकार है इतने गल्लां बड़ियां शर्मा ने लाइया हुई ने कि भाई औरत को कोई समझ नहीं होती हजारों दर्जे वध समझ होती है औरत को वो उस वेले की बंदे की हरकतां
उस वेले ही सुन के जिसने उसने जमिया भी होता तो खेड़ी च होता ना उस वेले उन्होंने पता लगे कि हरकत कर रहा है सो एडी बड़ी जानो होती है औरत के नाम दिया हीर के नाम दिया एक बारी तालियां मार तो हीर वारिस शाह की सुनोगे वारिस शाह के वतन में वारिस शाह की नगरी में एक बड़े मलारवी जिहा गायक है और बड़े चिरों तो हीर गायकी का उसने अमल जारी किया हुआ है ते वो उसे शहर का उसे पिंड का दस्ता गया है उससे दा जंडियाला शेर खान शेखपुरा जिले में मीर के बाबे ने बल्का फ्रांस से बैठ के लिखी पर जंडियाला शेर खान से बाबा जी जंगल उन्होंने दरगाह है ते उस दरगाह घर भी गया मुझे याद है मैं बड़े भाई भी सिपाही ने और इन्होंने उस्ताद जिले को कभी बुखारी क्या करो यार वो सारा कैमरा की सेटिंग चेंज कर हर जुमेरात को ये मोबाइल पकड़े और ये एमए पंजाबी का भी कीता है बहुत सारे जिले की गायकी के बड़े अवार्ड ने वो इन्होंने जीते ने फिर इन्होंने एक पंजाबी रसाला भी कर दिए ने एक्सटेंशन सेट कर ले पहले फिर ये रखे हीर गायकी जितने जितने तक ये गायक 4-6 जाने जाते हैं पाकिस्तान से उन्होंने एक बड़ा नाम देना आज ये संगत के अपने सुरा मैं के गिराओ को घेरेगा उन्होंने मैं दावत देगा तुम्हारे सारे के तालियां से तैमूर अफगान ये हमारे आज पंजाबी संगीत मेले का वोट बदल के आवाज करेंगे और इन्होंने नाल संगत पे महमूद साहब ने इन्होंने वास्ते तालियां जिला मंजरी भी जानी है और नाल विलियम दुल्ला जी ने ये भी इस शहर के लैंडपुर के ने संगत जोगी बन जाएगा हीर ना पड़ेगा कलमा करेगा जोगी बनना ही हीर ना पड़ेगा वाह वाह बहुत खूब ये मेरे नाल संगत ने करने में नजर के राजा रह गया वजरी चोगा राजा रह गया वजरी चोगा हीर तो हो गई बादशाह वारिस बड़ा आदमी वारिस बड़ा पीर वारिस बड़ा आदमी वारिस बड़ा पीर वड्डी होगी शायरी ते वड्डी होगी लेफ्ट राइट देखो और रांझे में देखना कि रांझा अपनी सही सुता है जमाई है आराम कर रहे हैं पहला मंजर है कि हीर आ रही है 60 से मेरे नाल सेली ते तक की मां होगी 60 से मेरे आगे कुड़ी हीर वो मंजर पहाड़ी पर नजर कर रहे हैं उस बाद रांझे का की एक्शन है दो सीन
लेके सठ सहेलियां लेके सठ सहेलियां नाल आई हीर मकड़ी रूप गुमान दी भुख मोतियां दे कन चमकदे सन लेके सठ सहेलियां नाल आई हीर मकड़ी रूप भुख मोतियां दे कन चमकदे सन कोई हूर के परी दे शान दे जी तो हीर ने लिखा ना कि कड़ाच लगी मेरी सेई ते मेरे पलंग सुता है वो मन रहे करके मारो ही मारते पकड़ छमका करके मारो ही मारते पकड़ छमका पर याद मीते कहरवान होई रांझे उठ के आखिया वाह सजन ओ हीर हंस के ते मेहरबान हो
भला होया मैं तेनू ना मार बैठी आई नहीं सी गल बेशान होई रूप जट दा वेख के जाग लथी रूप जट दा वेख के जाग लथी हीर वार दी कुर्बान होई वारस शाह ना था दम मारेंगी चार चश्म दी जदों हमसान होएंगे ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਣ ਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜਿਹਦਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਆ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਣਮਤੀ ਰੂਪ ਗੁਮਾਨ ਭਰੀਏ मानमतिए रूप गुमान भरिए अठ खीलिए छैल छबिलिए आशक और फकीर के नाम खाले राज मंत्रों ए जो बड़ा ठग बाजार ए जो बड़ा ठग बाजार गई तूने और इसमें कोई फकीर जी की नहीं सी कोई भी चीज
कोई गल करे या अपनी तरह उसको एप्रीशिएट करो और तुम नेचुरली करोगे सुन रहे हो ध्यान नाल सुन रहे हो ते हुण गल ये वे और जिवें वारिस शाह दी लाइनां वैसे तो हीर वाले में एक लाइन बड़ी वधिया याद आ रही है वारिस शाह मदानी है हीर चट्टी एक कहा एक शेर दे एक मिसरे दे विच वारिस शाह ने दस दिता है कि हीर के अंदर पूरी किताब के अंदर कहानी की है ते हीर का करैक्टर जिहड़ा वो की खेड क्या खेडदा है सानू क्योंकि पढ़ाई भी पंजाबी इस करके असं बाबियां सूफियां फकीरां दरवेशां नूं किस्साकारां पढ़े ही तो एक शेर दे विच की हो कर रहा इस शेर को सुन के हो सकता तुसीं हीर वारिस शाह पढ़ लोगे कदी बार वारिस शाह मदानी है हीर चट्टी मदानी का तुहानूं पता पूरा दुध तो जाग लगती है फिर उस दही पड़ता है फिर सवेरे सांझ मां बैठ कर जाई चाटी से पाती है और उस पासों लड़कती है बिल्कुल ये लड़का पीना है ना तो लड़कती है तो उसके बाद वो मक्खन करती है तो उन्होंने आख्या वो मक्खन काला कटिया है जिसको नतारी ला ना वो की नतारिया की है वारिस शाह मदानी है हीर चट्टी इश्क दही दा क्यों नतार इश्क दे दही दा क्यों नतार है तो इश्क दे पूरे नतारे लिखने हैं मजारे लिखने हैं ते हीर वारिस शाह पढ़ना हुण मैं अगले जीवन बदना क्योंकि ये दो जियां की गल होगी उस बात पकड़ा होगा फिर एक की गल होगी फिर होर गावन मतलब ताडे विच कोई ज्यादा गैप नहीं आएगा ताडे मतलब ताडे राजी रहन और इत्थे टिक के बैठ के मैं चाहांगा कि कोई गैप ना आवे इत्थे ठीक है ना सुनिया सौन साहब सैयदना सौन साहब अच्छा अगले जी जिन्होंने सिद्दीक को सलाम वारिस शाह ने एक शेर आख्या वारिस शाह वो सदा ही जींदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाईयां जिन्हां नेक कमाई की जिन्हां ने भले दा काम कॉल कर दूजियां दे नाल नेकी कीती अपने आप नाल नेकी गल कर रहे वो नेकी कहती है जिहड़ी सज्जन ने कीती है वो 8 साल एक सालता दे नाल सिदक नाल मुहब्बत नाल पूरी जिम्मेदारी नाल 8 साल ए पंजाबी सुलेख मेला जिहड़ा लाहौर लैंडपोर्ट ते सजिया है जे सजदा है हर साल ये उसने ड्यूटी दी है जेडे मोरी ने जेडे आरी ने इस 8वें लैंडपोर्ट पंजाबी सुलेख मेले दे ओने जनाब तौहीद चट्ठा जी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फौजी ने पारक ने और उसके नाम वो कोकलस के नाम से उन्होंने मैगजीन निकल रहा है तंजीम भी है उन्होंने और वो आर्ट लिटरेचर और कल्चर के लिए काम करते हैं और सब तो बड़ा काम जो पिछले कोविड के पूरे टन्योर के विच आया वो लैंडपोर्ट हिस्ट्री क्लब जो उन्होंने बनाया और उन्होंने जी उन्होंने भाग भरी है वारिस शाह जी महबूबा का नाम से भाग भरी महबूबा वैसे बीवी बन जाए तो मोहब्बत रहती कोई नहीं लेकिन कि उन्होंने भाग भरी जरूर है एक थोड़ा जरा लैंडपोर्ट इतना कपल है इन्हों की मोहब्बत पता नहीं किवें कायम है पता नहीं एक दूसरे को आजाद किया है क्योंकि आजादी दित्ते बगैर मोहब्बत कायम नहीं रहती गुलाम बनाओगे तो दोवें बच जाओगे वाला चीमा इन्हों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है सारे मेले के नालों नाल रहे हैं सो हुण मैं ए मेला क्यों इस मेले की थोड़ा तारुफ हो जाए थोड़ी तारीफ हो जाए इन्होंने इस सारे मेले नूं हर साल मेला लाउंदे हैं किहड़े अमल प्रोसेस चों किस तरह के मामलों चों गुजरे ने वो बारे थोड़ा जा दसन के सदर ने कुकनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जनाब और आरी ने पंजाबी सुलेख मेले में हर साल जरा लगता है जनाब मानयोग तौहीद
ਚੱਠਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ अव्वल हम खुदाए का वेद कीजिए, अव्वल हम खुदाए का वेद कीजिए, इश्क कीता सु जग दा पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल। गल 2014 जो असी इस मेले के बारे सोचा कि दोपहर के वेले असी निकले तो लोग सुझाव का दफ्तर अमर भट्ट के मत्थे लगे जाए तो असी ये गल की कि बई इंज करके गल है कि जो लिटरेरी फैसटिवल हो रहे हैं एक नवी शै सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਕਾਲਾ ਜਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਿਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। सो लिटरेरी फैसटिवल का जो असी सोचना शुरू किया उस दौरान ही फैसलाबाद लिटरेरी फैसटिवल होया। उस तो अगले बरे तक असी इहदे काम किया और इस तरह किया कि असी जुबान पूरे तरीके नाल देखिया कि इहदे शायरी, नसर, तहकीक और बाकी जिन्ने भी जिन्होंने असी कह सकते हैं कि जिहड़े किसी भी बोली को परखण वास्ते जिहड़े निशान दिते जाते हैं कि साडी बोली पूरी करती और असी जो कर रहे थे सानू ये लगा कि बोली के उन्होंने निशाना तो भी उत्ते वध के जिसने पूरी एक तहजीब भी जुड़ी है और इत्थे भी 12 करोड़ तो वध आबादी की जी बोली है कि उहदे विच जिहड़ा लिटरेचर छप रहा वो इस पद्धर का नहीं कि लोगों के सामने बैठ के उस लिटरेचर के उत्ते गल की जाए या लोगों को नाल जोड़िया जाए। सो असी जो असी तारीख पढ़ी उदों असां ये पढ़िया कि किधरे होर ही आज़ादी दी गल्लां होंदियां सन, कोई होर ही आज़ादियां लैंदे सन, पर जो असी इंडिजिनस अपना जिहड़ा साडा घर दी गल जो असी वेखी ते पता लगा कि 70% लैलपुर वेला हो गया जो पार्टीशन ते लोकां दे की गुजरी ते ओह सारियां गल्लां जिहड़ियां सन ओह सानू बाबे अफजल हसन रंधावे दे नावलां विच मिलदियां सन। ओह सारियां गल्लां जिहड़ियां सन ओह सानू मुख्तलिफ शायरां तो मिलदियां सन, वो सन अफजल साहब की उस नज़म तो मिलदियां सन साडे बाबे मीठन दुनिया ते जो असी उस पूरे चीज़ को वेख रहे सन जो असी दुनिया दे विच म्यूजिक की इंडस्ट्री को वेख रहे सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी उच्चे थां ते खलोती हुई सी। फिल्म उस वेले चल रही सी अजे फ्लरिश करन वाले थां ते नहीं सी आई जिते एक तरह वध के टुगर के वड्डी हो गई होवे। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਈ ਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ और असी जोग्राफी ते गल्लां करांगे, लेकिन असी वो अपनी बोली विच करांगे और साडी बोली दे विच इन्ने अक्षर है ने, इन्ने वर्ड है ने, इन्ने अल्फाज है ने कि वो इहनूं पूरा कर सकदे ने। सो असी इस करके इहदी एक बुनियाद रखी और आने वाले हर मेले दे विच असी उन्हां टॉपिक्स ते उन्हां विषयां ते गल करन दी कोशिश कीती कि जिहड़े साडी सोसाइटी दे नाल साडे अजोके पंजाब दे नाल जुड़े होए सन। सो असी इहनूं लैके टुरे। इत्थे मैं गल करना चाहांगा कि लैलपुर की धरती ते रहिंदे हां असी जो ढोल साहब गाने कहता सी ना कि मैं जदों दी घोड़ी फड़ लई नहीं कंबिया मेरा शरीर ते मैं जो लैलपुर की धरती ते बैठ के कोई भी गल सोचदा ना तो मेरा कभी शरीर नहीं कंबिया। मैनूं इंज लगदा कि जिवें मैं उस जगह ते कि जिथे मैनूं सहारा है मेरा, मैं जिथों टुर सकदा। और ये कोई अज की गल नहीं है, ये उदों की गल है जो 1904 च लैलपुर बने
ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਲ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹ ਜਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਤੇ 1907 ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲਹਿਲਪੁਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ कि यार ये कोई इंडस्ट्री की शहर है लिटरेचर का क्या काम है ते इस गल पे कई दफा अहमद साहब गुस्से च भी आ जाना ते उस साडे नाल गल्लां भी करनियां कि यार किदां हो सकदा है पर जदों ਅਸੀਂ बना के देखिया ते पूरे बड़े स्कीम दे विच लैलपुर भी एक ऐसा शहर सी जिथे एक गीत ते बोल दे उत्ते एक लहर बनी सी पगड़ी संभाल जट्टा एक गीत सी जिहदे उत्ते लोग खलो गए और पूरी ब्रिटिश राज नूं उन्होंने डर लिया। लिटरेचर नाल ते लैलपुरियां भी इत्थों तक जुड़े सी। उस तो बाद असीं जदों इस गल नूं लैके अगे वधी और चलदे रहे साडे नाल लाहौर तो इस्लामाबाद तो मुल्तान तो भावलपुर तो और इस सारे साडे पंजाब तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ उन्हां लोकां दी आवाज़ां आईयां जिहड़ियां अपनी बोली दे नाल जुड़े सन ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ 7ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੀ ਗਈ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿਲਪੁਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਲਪੁਰੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੇਜਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਲਹਿਲਪੁਰੀਏ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲਪੁਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲਹਿਲਪੁਰੀਏ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਲਹਿਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਗੁਲਕਰ ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਦਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਲਹਿਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 8ਵੇਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਤਮ ਸਦਰ ਗੁਲਕਰ ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜੀਦੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੈਰ ਮੇਲ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੇਚੇ ਟੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸਦਰ ਦੁਰਗਾ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਕਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੇ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਤੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਡਾ 20 ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਦੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਣੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇਤੂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰੂਸ ਦਾ ਉਜ਼ਬਕ ਕਹਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁਸੱਵਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਰ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਤਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਉਂਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ
ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਸੱਵਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਗਾਲਬਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਔਰ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸੂਲ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿਣਾ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਚੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ CEO ਕਹਿ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਗਰੂਪ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸੇਵਾ, ਹਮਾਇਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਮਦਦ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं गल तो शुरू करांगा कि ज़रा थोड़ी माफ़ी है कि मेरी जी पंजाबी है ना वो इस तरह है जिस तरह देसी घी डालने का फर्क होंगे ना, तो इस तरह थोड़ी बड़े बड़े लिखारी बैठे ने, तो वो मैं इसकी मदद करनी बड़ी जरूरी हैगी कि गल तो बहुत शुक्रिया मैनू इत्थे दावत देने का। और मैं समझदा कि साडे लिए बड़ी खुशी की गल है कि साडी नस्ल ने जिहड़ा नुकसान किया है, वो नवी नस्ल जिहड़ी है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर तौहीद, मौला नासर ढिल्लों, बाकी सब लोग जिहड़े शामिल ने ऑर्गेनाइजर, मेरे ख्याल से इन्हां दा सानूं शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने इस ना सिर्फ मेले की दाल डाली है, तो कोशिश कर रहे हैं कि साडी जिहड़ी मां बोली है ये किस तरह इन्हूं बेहतर किया जा सके वो जिहड़े काम। तो बहुत शुक्रिया तुहाडा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम है जिहड़ा तुसीं कर रहे हो। एक मैं थोड़ी जी कर देवां दुरुस्तगी, ये 8 सालों तो नहीं मैं इस मेले में
ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰ ਲੈਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੈਲਪੁਰ, ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਗ ਪੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-20-25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈਲਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਰਹੱਦ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਬ ਦਾ ਫਰੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅਦਬੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਮੇਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਜਾਂ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਿਸਬਤਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 1800 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ L1, L2, L3 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ L2 ਹੈ, ਫਿਰ L3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਧੀ
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਂਗਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਥਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 4-5 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਸਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਸਾਨੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ, ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤਲੱਫਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਲੱਫਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਦ ਬੈਂਗਲੋਂ ਦਾ ਮਾਜਰ ਨਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ 8ਵੇਂ ਨੈਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦੇਕ ਮੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ 'ਚ ਕਰੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਥਿੜਕਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਢੋਲ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ। ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਏ
ਤੇ ਸੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਵੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭੰਗੜਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੌਕੜੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਭ ਸੋਨ ਵਾਲੇ ਪਾਈਆ और जोड़िया ने कैम हो जा अल्लाह ने जुड़े वास्ते एक बार फिर ताड़ियां खोल के लाओ। चादर करी जानी होटल दे बेले च चूड़ी हवा के है चढ़ती जवानी किधर जा रही है, ये हुस्नो दीवानी किधर जा रही है।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। Mixing in the house. संभलत जोरियां आले पर कुंजियां संभलत जोरियां समान खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए बल्ले बल्ले भाई ऐसा एक बार धड़कदियां हुई ताड़ियां मार दो मुंडिया वास्ते अभी देख रहे हैं पूरी दुनिया के पंजाबी भंगड़ा साढ़े जड़ते पंजाब के पंजाबियों ने जिथे जिथे जाके बसे ने उथे उथे उन्होंने चढ़त बना दी है पंजाबी लुड्डी की झूमर की और खास तौर पर भंगड़े की तुसी यूट्यूब से भंगड़ा एम्पायर देखोगे ना EMPIRE को लिखोगे ना एम्पायर भंगड़ा एम्पायर ते तुसी देखोगे किस किस रंग का हो रहा है वो साढ़े वाला अजे नवे नवे मुंडे साढ़े ये करो अजे शुरुआत है इन्होंने मुंड बने हैं हौली हौली इस तरह की असीं चाहते सी जिवें इंडियन पंजाब से
हर कॉलेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गिद्दे और भंगड़े के मुकाबले होंगे ने, ट्राफियां होंदियां ने, भंगड़े की बेस से एडमिशन मिलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों के कि भंगड़ा बहुत वधिया पाता है, दिओ दाखला। तो वो वड्डे लैवल के मुकाबले होंगे ने। वो कहते चढ़िया माघ विसाख भी ओसी, धुखदी रही तो मच भी पोसी। एक दिन लहंदे पंजाब के विचों भी आवाज़ां आउणगियां, हर पासे हर कॉलेज यूनिवर्सिटी चों भंगड़े दीयां टीमां उठणगियां और भंगड़ा जिहड़ा ना पूरे पंजाब का साझे पंजाब का एक रक्स बन के उभरेगा। ये सानू आस है। पहली कणी पई है, हौली हौली गल तुर पैगी। मैं तो हैरान सी कि यार तैनपुर किसी ने थोड़ा बहुता कर लिया, तो ये जो थोड़ा बहुता किया है ना, ये वास्ते बहुत ही सारिया ताड़ियां फिर मार। हुण अगे एक गलबात होएगी, सारे न्याणे जिहड़े ने जे तुहाडे अपने ने चुप करा लो। जी गल है फिर मैं इसको की कहना और किसी ने बड़ा पाया तो चुप करा लो, आप भी चुप कर दो। मैनू भी आवाज़ आ रही है, हालांकि उन्होंने कोल न्याणे नहीं है मेरे कोल में। हुण सब तो अहम गल है सुननी चाहिए है, और उस तो बाद झूमर होएगी, और उस तो बाद संगीत का बड़ा सारा पिड़ लगेगा, सारे रल के नचांगे गावांगे। और मजर राई साडे बहुत वधिया लोग फोक सिंगर ने, और उन्होंने तो सानू सारे नचाउणा है, खूब रंग लाउणा है। तो तुसीं समझ लो कि तो ज्यादा दूर नहीं, पर यह जी एक बुनियादी गल होती है, असी किसी भी सूझवान नू, लिखारी नू, स्कॉलर नू हर बार उन्होंने जहमत देने, उचित तौर पर बुलाने मेले कि वो अपना कलीदी खुतबा देने, अपनी कलीदी बुनियादी जिन्होंने अंग्रेजी कहते की हो वो बुनियादी गल करन। सो साडे बहुत बड़े सूझवान भी ने, और नावलकार ने, कहानीकार ने, शायर ने, पारक ने, खोजकार ने, तारीखदान ने। सब तो बड़ा पंजाबी लिटरेरी अवार्ड जिहड़ा है ढाका, जिसकी कीमत को 35-40 लाख रुपया, और 40 तो ही बद गई होनी जिन्ना डी वैल्यू असीं हो गए जिन्ना साडी डी वैल्यूएशन हुई है उहदे विच पता नहीं 40-50 लाख। और ये 2 अवार्ड इन्होंने जिते ने। ढाका अवार्ड जिहड़ा कैनेडा तो मिलता है, और बहुत बड़ा पंजाबी का अदबी अवार्ड है। पंजाबी किताबां, नसर दी किताबां, और खास तौर पर कहानी और नावल के उत्ते। तो साडे इस धरती का मान, इस धरती की सुरत सार की एक कह लो कि निशान है, साडे सारे की जान है, मेरे दी मेरी रूह का प्रधान है। तो अज बुनियादी कलीदी खुतबा, कलीदी गल्लां, इन्हां दी गल्लां तो बाद झूमर सुनांगे, पर इवें कि इन्हां दा एक एक लफ्ज़, क्योंकि ये पंजाब के और इस मेले के हवाले नाल और अगों की लोड़ां ने सुनने वाले लोगों सुनना जिवें सलीका होता है सुनने का। तो मैं तुहाडे ध्यान की हाज़री विच अपने सूझवान मित्र, अपने लिखारी नावलकार मित्र जनाब नैन सुख होरां नूं कहांगा कि वो आण और सानू कलीदी खिताब जिहड़ा है वो करन, बुनियादी गल्लां जिहड़ियां वो करन, जरूरी गल्लां। एक बार खुल के ताड़ियां माण दो नैन सुख जी होरां। चिंत खटोला वाण दुख बिरहा विछावन लेफ, ये हमारा जीवन तू साहिब सच्चे। ये पंजाबी सुलेख मेला निरी रौनक ते सजना दी मिलनी नहीं, ये कुछ सिदकियां दा आर है जिथे गलबात ते लिखता दे मुद्दे उन्हां दी तुसीं रंग बिरंग बन सवनता देख सकते हो कि जिथे तलीम भी है, तारीख भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है। जिन्हें इस बारी इन्होंने जे हड़प्पे ते गल रखी है, तो जेडे मौसमां दे विच तब्दीली आ रही है उहदे ते भी गल होएगी। फिर इन्हां जिहड़ी पंजाब दी वंड होई 47 दी उहदे उत्ते भी गलबात रखी।
ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪੁਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਐਸੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਇਹਦੀ ਵਸੋਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ MKP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 87 ਜਾਂ 88 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਾਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਦਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੜ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ का चाओ, सिर तर तली गली मिली आओ, तुम्हारे पैर करीचे, सिर दीजिए कान न कीजिए। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। अंडा मारे अली ਨੂੰ ਕੁਸੋਂ ਵਿੱਚ ਥੰਮੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਚਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ
ਭਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਰੋਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਦਾਰੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? ਲਓ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਰਡਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ। ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇਲ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੈ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਜੀ। ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੈ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ। ਮੋੜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਗਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਮਾਰੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਧੱਕੇ ਸਦਰਾਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਮਾਰੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਖੇਡ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਟੋਭਿਆਂ ਚ ਤਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੜਮਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਜਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰੰਗ ਵੀ ਔਰ ਅਜੋਕਾ ਰੰਗ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਰੀਲੇ, ਬੜੇ ਰੂਹਦਾਰ, ਬੜੇ ਸੁਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਲਾ ਗਾਇਕ जनाब मजहर राई उन्हें ताड़ियां ताड़ियां में जरूर तस्वीर दिया जनाब मजहर राई साहब लो जी फिर मारो ताड़ियां।
हेलो जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सबको बड़े अदब से सलाम अर्ज़ करूँगा। और उससे पहले मियां मोहम्मद साहब के दो शेर, उसके बाद फिर जो गाने आपके करके परफॉर्म करेंगे। और ये मॉनिटर जो जरा कौन नहीं प्लीज जरा आप कर दें और साउंड आप करें। अव्वल हम्द सना इलाही अज जो मालिक हर हर उसका नाम चितारन वाला मेरे वाला किसे मैदान ना हर अव्वल हम्द इलाही अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर
दिल कर देना ये तूते में ऊपर रंग दे कपड़े पाए तूते में गल विच पाते हर शाय यार बरैंडा दी लागे खुशबू यूरोप ते इंग्लैंड दी लागे खुशबू यूरोप ते इंग्लैंड दी अब टिकटॉक ते वीडियो लाए तूते एक रंग दे कपड़े पाए तूते मैं आज तो 20 साल पहले ऐसा तो इतने बैठे थे एक रंग के कपड़े पा के माशाल्लाह अंकल और आंटी जी वास्ते बहुत सारी क्लैप करें ये गाना मैं एंड करना सी तो मैं इंदा प्यार देख के माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और खुश अखलाक और इस तरह रखे आपका प्यार आपस में तो मैंने जब भी देखे आपको ऐसे ही देखे एक दूसरे नाल करके सेटिंग मसूद सवाल करके मैचिंग हर कोई कर दे साथ फॉलो ऐसी कीती यार तरसी दिल कर दे ना मैं सूट समाये तूत में दिल कर दे ना मैं सूट समाये तूत में रंग दे
फैसलाबाद कितना खामोश हो गए जी तुम आंटी में वेख के सीरियस हो गए यार थोड़ा हल्ला गल्ला मेरी भैन जड़ियाँ लगियां ने ऑनलाइन हुई ना जरा छाते मेरे भैन मैं सिर्फ 15 मिनट नहीं थोड़े मैं अगे गुजरात जाना जी सियानी लभदी भी बाज लभदा एंटरटेन करिए जरा 10-15 मिनट है और इधरों ही ऐसे बंद करो जरा लाइव करो मजा लइए हैं जी चाचू जी कैसे हैं ठीक है किन्ने भी जोड़े सोए इकट्ठे हैं ये आज तक अल्लाह की कसम जेड़े जो पुराने हो जाने किनू देंदे हो मैंने कोई एनजीओ बनाई होनी है नाल हल्ला गुल्ला होएगा तो मजा आना है बिल्कुल बह के अगर नज़म भी सुनते रहे हो गजलें भी सुनते रहे हो काम गर्म जोशी वाला भंगड़े शिंगड़े पैन मजा आ जाएगा असं आर्ट कौंसल बच्चे हूँ डारी लेके आओ डारी हो आखो साडे ढोले नू काड़ चप मशीना ते मशीना आखो साडे माए नू काड़ चप के मशीना ते आंटी दे नाल जाना अंकल लम्या रूटा जाना
असल में ये मेरी अपनी मर्जी की नहीं सुन रही हो रही, वो कह रहे ये करते ये। हाँ मैं पीछे से हूँ वो हूँ, तो इसलिए जो उन्होंने बोला मैं कर जा रहा हूँ। हथा ते मेहंदी बावा च चूड़ा कच्चदा हर रंग सजना किया सोना पिया कच्चदा हथा ते मेहंदी बावा च चूड़ा कच्चदा हर रंग सजना किया सोना पिया कच्चदा हर रंग सजना किया सोना पिया कच्चदा
मेरा भोला खानदानी नवाब एक सोना तो चुकार वाली छले ओ खुला पैसा तेरे रोवर गड्डी यार थले अच्छा उत्थे ललकरे मारे जाते हो सारे आंदे बरान साहब के नाल पिछले ललकर मर के घर आ जाते वापस पता भी चले ना परमिशन नहीं पाओ यार एवं सड़ने की लोड़ नहीं एवं सड़ने की लोड़ नहीं ये पहला सानू रब ने दिता कोई अंटी किता को बोलू चुटान लोड़ नहीं सब ना पंखे जान के दास कर ओ एक सोना ते तू काले बाहर
साडे बड़े पर्वत प्यार ने साडे नाल यारां दे काफले जमाने पुत कोई जम्मिया नहीं जो साडे करे मुकाबले सारे शंकर रखे यार ने जिंद मिनट च बंदा मारने ओ साडे चोरां में दूर जरा नहीं दिखाना एवें बर्बाद मर्जी आके पुछ ले कण पैसा Asa
सोना मशरूफ हो अपनी बस शौक अपनी बस मैं पूछा भाट साहब आने नहीं आंदा शेख मैं क्या तेरा रंग दूंगा कौमा के मेरी गल सुन तू फैसलाबाद जी थैंक यू मैं सारे अपने थोड़े सुनाएंगे ओके दोस्तों आखिर पे साकिब विरक साहब मिले ने साकिब विरक साहब साडे पंजाब के रूट में जेडे राज ने सूरमे ने जिन्होंने इस लोगों के हक पक ते आज़ादी की गल करते अपनी जिंद वाली है अपनी और गल करें गाते भाई भाई वो इस धरती का पुत्र ऐसी जड़ा वाले मिट्टी का पुत्र भगत सिंह ओदी हवेली में साथी बैठे ने उसे तीसरी में उस हवेली में इन्होंने खोल के रख दिता है पूरी दुनिया की जितों जितों भी कोई लोग भगत सिंह का प्यार करने वाले उसने सिर्फ इश्क अज़म और उसकी सोच पे पहरा देने वाले जो आते हैं वो इन्हों को आते हैं और इन्होंने सारी दुनिया के भगत सिंह के नाल प्यार करने वाले वेलकम किया और करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि इन्होंने सदा है कि जो भी आए सारे सिर बरते ने खिड़े बरते उसको वेलकम करांगे जियां आखेंगे भगत सिंह की सोच से पहरा देने वाले उसकी हवेली को सामने वाले म्यूजियम सामने वाले साकिब विरक होना वास्ते एक बार ताड़ियां मार दो जिंदे रहो ते ए जो भी होया तरतीब थोड़ी उलट-पुलट हुई ओदी सानू माफी दे देना मैं पूरा स्टेज भर देना सी नचन वालियों के नाल लेकिन उसने 10 मिनट साडे सिंगर दोस्त ने सबर नहीं किया इस करके मैं कह चल जो तेरे को होगा करके खा वो करके चले गए वो जिहो जा कीता है ओदे वास्ते जिहो जियां ताड़ियां पड़दियां खुल के मार
आखिर पे मेरा दिल है कि पहले क्योंकि इसलिए क्लोजिंग हो जाएगी क्लोज होता उठ के तुरको ते गल ना बने पर मैं गल जी करन लगा ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ जनाब जाहिद इकबाल की जो डायरेक्टर आर्ट काउंसिल फैसलाबाद ने मेरा मन है कि वो दो लफ्ज़ों से सारे परौणियों का शुक्रिया अदा करन ते असी उस तो बाद झूमर पाइए ते अज दे इवेंट को मुकाइए ते जे मौजूद ने अच्छा बोले ते मैं बार बार अपने पीछे बैक स्टेज के पूछ रहा सी उस टीम में जी 18 बंदियों की टीम है जिन्होंने ने अज की झूमर पानी है ये साडा आखिरी सैगमेंट है 10-15 या 20 मिनट के बाद सैरेमनी की वो मेरे दोस्त ने फैसल जब्बा साहब जो मेरे इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मुहम्मदी शरीफ कोहाना चन्योट जिला हो गया चन्योट के नाल मेरे रूह का बड़ा गहरा ताल्लुक है ते वो एक तवारीखी थां है बड़े आशका साबका दी मुफ्ती लोगों की जियां दी वो धरती है ते मैनूं उस नाल बड़ा प्यार है गल ये कि उस धरती तो आए हुए लोग ये तुहानूं अपनी मिट्टी की महक आएगी अपना रस मिलेगा अपने बोल मिलणगे अपने सुर मिलणगे झूमर वैसे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के खास तौर पर पूरे इंडस वैली का एक खास नाच है जिहड़ा भावें सिंध के होवे भावें लहंदे पंजाब के रियासती होवे भावें कश्मीर तक होवे ये भंगड़े तो भी पुराना ते बड़ा ही रचवा बड़ा सुरीला और रल के सैलीब्रेट करने वाला जिहदे विच दुखां दीयां गल्लां भी ने सुखां दीयां गल्लां भी ने वसल विसाल दीयां गल्लां भी ने इश्क सोने दीयां गल्लां भी ने ते ये झूमर ऐसा नाच जिहनूं घूमर भी आंदे झूमर भी आंदे ते झूमर वख-वख इलाके दी वखरी असीं मालवे दुआबे झूमर भी पैंदी है कश्मीर च भी झूमर पैंदी है सिंध च भी झूमर पैंदी है बलोचिस्तान च भी झूमर पैंदी है सो झूमर का एक कह लो कि इस पूरी वैली पूरी वादी पूरी वादी सिंध नाल या इंडस सिविलाइजेशन के नाल बड़ा दरीना हज़ारां साल का एक गुरदारी का रास्ता है सो भुआणे दे विच असीं चाहते सी कि पंजाबी के जिहड़े उस्ताद ने टीचर्स ने वो इस तरह का कॉलेज के विच इस तरह का कैडर तैयार करन जिहड़े भंगड़े भी पाउण कुड़ियां दे कालजां दे विच गिद्धे दीयां टीमां बनन पर ये कि कम हौली हौली हो रहा है पर जितने हो गया है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वाले सारे दोस्त डॉक्टर फैसल हयात जब्बार उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्होंने उचेचे तौर पर अपनी जुग के जिहड़ा रक्स का नाच का जिहड़ा रंग है तैयार किया है उत्ते टीम बनाई है असीं सोशल मीडिया ते उन्होंने परफॉर्मेंस देखते रहने हैं पर अज उचेचे तौर पर उतो 18 स्टूडेंट्स की झूमर की पूरी टीम साडे कोल आई है ते मैनूं बड़ी खुशी है और उहदे झूमर दे विच वो कसीदे तो शुरू करते हैं उस तो बाद इश्क विसाल दियां जल्दियां दुख दियां प्रेम दियां जिंदगी दे वाह पैंदे मामले मसलियां दियां गल्लां वो सारा कुछ शायरी च गायकी च सुर च और ढोल की पूरी थाप से ढोल वगदा भी है ढोल वजदा भी है वक्को वक् इलाके जी ढोल वगा होई ढोल मारिया जाता ढोल बजाया जाता ते असीं हुण ढोल दे रंग वेखांगे ढोल दे नाल नाल पंजाबी सुखम दे पंजाबी गीतां दे बोल दे रंग वेखांगे तुहाडे सारियां दीयां ताड़ियां विच गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मुहम्मदी कोहाना
एक बार खोल के ताड़ियां मार दो जितनी चाहिए ने जितने हाथ में नकल हो जाओ लाइन से खड़े हो जाओ सारे मुंडे मैनू ना जड़िया ते इना मुंडिया कुड़िया ते इना अलग जवाना ते बड़ी खुशी हो रही है लाइव चल रहे लाइव सुभान अल्लाह लाइन सीधी करो तुसी माशाल्लाह इना जवाब करोगे बहुत अच्छे अच्छा अगर है तो मैं पिछली गाड़ियां बंदे पूरे ना करो मैं चलो मेरा नैल कुड़िया का जाग बोले साढ़े बारे तो लंबियां गल्लां ने मैं बोलता लेकिन ये कि तुसी सब दोस्त सब बीबियां ते बीबे राणे कमले ते सियाणे सारे इकट्ठे हुए आज ते साडी एक ओपनिंग सैरेमनी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ जितने भी सारे दोस्त आए तुम चट्टा प्लस पंजाबी लैंड उस तो बाद इंटरव्यू के ताबन के नाल सदर साहब के नाल असली मेला जिहड़ा ऑर्गेनाइज किया ते जिन्ने भी दोस्त आए जे नहीं आए कल नूं जरूर आउण कल नूं बहुत रौनकां लगण वालियां सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇਹ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਟੀਆਂ ਦਾ ਭੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਲਿਆ ਚੌਂਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੱਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਸੀ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ